যোগদান করলেন। সে মায়াপুরে থাকাকালীন উনি ওনার ঠিক গোপীনাথ মন্দিরে সন্নিকটি ওনার ভজন কুটি, আর এই ভজন কুটিরে উনি নিজের ভজনালয়ে থাকতেন। তা কোনো এক সময় মায়াপুর শ্রী গোপীনাথ মন্দিরে পূজারী পূজা করতে করতে, ভগবানের শৃঙ্গার করতে করতে গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরমের তাড়না, তখন তো মন্দিরের মধ্যে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা সুন্দরভাবে ছিল না, তাই প্রচন্ড গরমে পূজারী একটি বিরক্ত ভাব হয়েছিল। বিরক্ত ভাবে শৃঙ্গার করতে করতেই পূজারী তার বাঁ হাত দিয়ে ঠিক গোপীনাথের পাশেই থাকা গদাধর প্রভুর কে কনুই দিয়ে ধাক্কা মেরে দিয়েছিলেন। তো গদাধর গোপীনাথের উপর পড়ে গিয়েছিলেন কাঁধে, এবং পরবর্তীতে পূজারী শৃঙ্গার সম্পন্ন করে মন্দিরে যথাবিধি সেবা করে মন্দিরের দ্বার বন্ধ করে দিয়েছে। গদাধর রাত্রিবেলা পরম গুরুদেবের কাছে গিয়ে পূজারীর শিকায়ত করেছে, কেমন তোমার পূজারী আর আমার সঙ্গে এরকম একটি ব্যবহার করেছে। তাই পরম গুরুদেব রাত্রে গদাধরের সেই নারী সেবা কর্মে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে গেছে, অত্যন্ত প্রধান্বিত হয়ে পরের দিন প্রাতঃকালে যখন মঙ্গল আরতি হয়ে মঙ্গল আরতি পরে পরম গুরুদেব গেছেন না সেবকদের কাছে। উনি জানতেন মন্দিরকে পূজা করছে, তারপরে উনি বললেন যে মন্দিরের পূজারীকে দেখো, কে পূজা করছে তাকে একটু আসেন। তো উনি কখনো উচ্চ স্বরে কাউকে কথা বলে, কিন্তু সেদিন এমনই যেই না পূজারী গুরুদেবের ডাক শুনে গুরুদেবের করছে ভজন কুটিরে একটি পা বাড়িয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে পরম গুরুদেব অত্যন্ত উচ্চ স্বরে পূজারীকে বললেন, এই তুমি কেন এটা করছো? তুমি এটা করছো কেন? পূজারী তখন হতভম্ব হয়ে গেল, কি ব্যাপার? আমি তো মন্দিরের মধ্যে একাই ছিলাম, আর তো কেউ ছিল না, তাই গুরুদেবকে কে এটা জানাল? স্বয়ং গদাধর প্রভু গুরুদেবকে জানিয়েছে, এবং পরম গুরুদেব সেই পূজারীকে বললেন, যাও। তখন লাল কাপড় ব্রহ্মচারী ছিলেন, তোমার যেই সেবার ভাব সেবা আর আরিষ্ট আমার দিন সেবার তোমাকে গারস্থ আশ্রমে ফিরে যেতে হবে। আর আজ সেই পূজারী পরম গুরুদেবের শ্রীমুখের বাক্য অন্যতা গ্রহণ হয়, তাই তিনি গারস্থ আশ্রমে এবং গারস্থ আশ্রমে জীবনযাপন করছে। তার এহেন চিন্ময় আমার পরম গুরুদেব গুণমহিমা অনন্ত, যা ওনার সম্বন্ধে আমি
বেশি কিছু এই সামান্য কুটির মাত্র পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আমি আমার বিশ্রাম করে আগুনের মধ্যে বসে আছে না, স্নান করে ফেলছে, ফ্যান চলছে সরাসরি, তারপরে অসুবিধা হবে নাকি? হরে কৃষ্ণ। इंग्लिश हिंदी तो बोली बांग्ला आपका संग नमो विष्णुपदाय गौरांग पृष्ठरूपिणे श्रीभक्ति विबुधाय वै बधायानति नामिने। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिप्रमदाय पुरिगोस्वामिनामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। मंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गौरांग जय तब सर्वाग्रे अस्मोद्य गुरुपाद पद्म परम पूज्य पाद पतित पावन परमंश कुल मुकुटमणि वर्तमान पृथ्वी व्यापी श्री श्री गोपीनाथ गौरी मठ प्रतिष्ठान का आचार्य पाद सभापति ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमान भक्ति विभूत वदंग स्वामी ठाकुर जी का वैरातुल चरण में अनंत कोटि श्रेष्ठांग प्रणति ज्ञापन पूर्वक अवैध की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पर नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमान भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर जी का भैरातुल चरण में अनंत कोटि श्रेष्ठांग प्रणति ज्ञापन पूर्वक अवैध की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सपरिकर सपार्षद नित्यलीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का अभयरातुल चरण में अनंत कोटि श्रेष्ठांग प्रणति ज्ञापन पूर्वक अवैध की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभास्थ त्रिदंडी पादगान बाबाजी महाराज मातृमंडली पितृमंडली वैष्णवी मंडली सभी भक्तों का चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। आज हमारा परम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमान भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर जी का आविर्भाव 126 आविर्भाव तिथि व्यास पूजा अनुष्ठित हो चुका है। परम गुरुदेव का बारे में तो मैं इतना जानता नहीं हूँ, वह इतना सौभाग्य भी नहीं हुआ आंखों से उनका दर्शन करने का। जब कुछ भी श्रील गुरु महाराज जी का मुखारविंद से और गुरु वर्गों का मुखारविंद से सुना है, उसी का ही कुछ लीला में वर्णन कर सकता हूं। ये सारे लीलाओं में एक लीला श्रील गुरु महाराज जी का मुख से सुना। एक बार दोपहर में प्रसाद का बाद श्रील परम गुरुपाद पद्म अंदर में विश्राम ले रहा है।
बाहर में शाम को बहुत लोग आया उनका दर्शन करने के लिए, और सभी का मुख में एक ही बात है, महाराज जी तो अभी विश्राम ले रहा है, कुछ समय बाद दर्शन होगा। जब ऐसा हो रहा है, अचानक वहां पे आनंद गोपाल प्रभु नामे एक प्रभु आया जो परम गुरुदेव का बहुत प्यारा है। तो ऐसा एक भक्त है जिसका किसी का अनुमति का जरूरत नहीं है, वो स्वयं अंदर में घुस गए और महाराज महाराज कहते हुए जोर जोर से पुकारने लगे। और जब ऐसा हुआ, परम गुरुदेव भी उनका देखते ही बहुत खुश हुआ और कहने लगे, आनंद गोपाल प्रभु, अरे महाराज जी आप सो रहे हैं क्या, विश्राम ले रहे हैं? तब परम गुरुदेव बोल रहे हैं, विश्राम? राधा रानी ने मुझे सेवा दिया, सेवा ही समाप्त तो नहीं होता है, तो विश्राम कहां से आता है? नहीं महाराज जी, बाहर का सारे भक्त लोग कहने लगे आप तो सो रहे हो, इसलिए उन लोग बाहर में अपेक्षा कर रहा है। तब परम गुरुदेव का जो कथा है सुनते ही आनंद गोपाल प्रभु जी ने इतना प्यार से बोला। वही कथा जब हम लोग एक बार उनका घर में गए थे, श्री गुरु महाराज उनका घर गए थे, तब उन्होंने बोला था जो स्वयं परम गुरुदेव भगवान का आराधना के इतना प्यारा है, जो बोला उनका हमेशा सेवा है, लोग सेवा कभी भी समाप्त नहीं होता है, तो विश्राम का कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं आएगा, हमेशा चलता रहता है। तो हम लोग बहुत सौभाग्यवान हैं, उसी परंपरा में उनका द्वारा ही प्रतिष्ठित आचार्य द्वारा कृपा प्राप्त होकर श्री राम वृंदावन में वास करने का सौभाग्य मिला है। और एक बार नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्री अनंतदास बाबा जी महाराज जी का मुख से सुना। तब उन्होंने मायापुर में रहते थे, बाबा जी महाराज जी ने बोला, ये जब ऐसा रात हो जाते थे और मठ में बहुत सारे बत्ती जला देते थे, अंधेरा है, बाहर में हो अंदर में हो, तो परम गुरुदेव उन्होंने बोला, बीच बीच में कहते थे, इतना बत्ती क्यों जलाया? इतना बत्ती जलाने का कोई जरूरत नहीं, सरकार का ऐसा ही रुपया देना है। देखा, भगवान का सेवा बिना परम गुरुदेव कभी भी एक पैसा खर्चा नहीं करते थे। गुरु महाराज जी का मुख से सुना कुछ समय पहला, और सभी भक्तों को कहते थे, इतना रुपया क्यों खर्चा करना है, इतना बत्ती क्यों जलाना है, देखो यहाँ पे कितना बत्ती जला गया है। और भक्त लोगों का कहना है, गुरुदेव का शायद उम्र हो गया, रात में बत्ती नहीं जलाएगा तो देखेगा कैसा, अंधेरा में दिखाई देगा क्या? इसलिए उन लोग इसी बात में कभी भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन बातों में बोला, नवद्वीप धाम एक ऐसा धाम है, वहां पे संध्या होते ही संकीर्तन शुरू हो जाता है, और उस संकीर्तन में अनंत कोटि ब्रह्मांडों से भक्त लोग योगदान करता है। उन लोगों का शरीर से निकली हुआ चमकती हुई जो आलोक है, उजाला है, उसका पास इस संसार का जलाया हुआ बत्ती का कोई दाम नहीं है। लेकिन जो असली धाम का दर्शन नहीं किया, उनका तो बत्ती जलाना ही पड़ेगा। तब उन लोगों का समझ में आया, क्यों ऐसा हर दिन कहते थे, इतना बत्ती क्यों जलाया, इतना बत्ती क्यों जलाया। इस लीला का द्वारा परम गुरुदेव यही शिक्षा दिया, धाम का स्वरूप अगर पता ना चले तो कभी भी धाम में रहते हुए भी हम लोग आगे नहीं जा पाऊंगा। और छोटा सा एक कथा है, वो कथा मेरा ऐसा समझ में आता है, पता नहीं वो सही है कि नहीं। अगर कोई गलती हो जाए, श्री गुरु महाराज जी है, सन्यासी वृंदो है, सारे वैष्णव है, हमसे आप लोग ज्येष्ठ है, क्षमा कर देना। तो ऐसा विचार है, जो कुछ भी परम गुरुदेव का बारे में, श्री गुरुदेव का बारे में, प्रभुपाद जी का बारे में, महाप्रभु का पार्षदों का बारे में, भगवान का जितने भी लीला है, भागवत आदि ग्रंथों से हम लोगों का जानकारी मिला। गुरु वर्गों का लीला गुरु वर्गों का मुख से सुना।
तो वो लीला हुआ इसलिए सुना। तो गुरुवर्ग नित्य है। गुरुदेव साक्षात भगवान का सेवा का विग्रह है, भगवान का बहुत प्रिय है। गुरुदेव गुरु मंजूरी है, उनका लीला हमेशा चल रहा है। तो मेरा कहना, मेरा विचार ऐसा ही है, गुरुदेव का लीला जब नित्य है तो बहुत पहला जो लीला हुआ वो हम लोगों का जानकारी है। अभी जो लीला हो रहा है उसको क्या पता है? उसी लीला का बारे में हम लोगों को पता नहीं है। तो क्या है, उसी लीला को हम लोगों का जानकारी के लिए अगर गुरुदेव का अनुगत्य में भजन करते हुए गुरुदेव हृदय में प्रकाशित हो जाए तब उनको पता चलेगा। तो इसीलिए आज परम गुरुपाद पद्मों का 126वां आविर्भाव तिथि वैश्य पूजा उपलक्ष्य में मैंने 2-4 शब्द पुष्पांजलि उनका पाद पद्म में निवेदन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसी का साथ साथ में सभी भक्तों का चरण में ही निवेदन करता हूँ, आए श्री गुरु महाराज जी का अनुगत्य में ऐसा भजन करना चाहिए जो श्री गुरुदेव हमेशा हृदय में प्रकाशित हो जाए। और श्री गुरु महाराज जी का परंपरा का जो सेवा है, नित्य नवायमान सेवा हमेशा हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। नहीं तो गतिशील हो जाए, रुक जाए तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीका कांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदायै तुलसीदै प्रियायै केशवश्यत कृष्ण भक्तिप्रदे देवी सत्यवत्तेरी नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लम्बते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारं। राधा समुद्रं संशक्तिं सविसङ्गनिवासिनीं तामहं सततं वन्दे माधवस्याय विग्रहं। नाम श्रेष्ठं मुनुमपि सचिपुत्रमत्रस्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमराधिका माधवासां प्राप्तदस्य प्रतीत कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव सर्वांतर्यामी, गुरुदेव सर्वांतर्यामी। तो রাধাকুণ্ড কুঞ্জগিরি গৌরী মঠে 8 জনকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন গুরুদেব। 8 জনের মধ্যে একজন ভক্তি বিযুক্ত ভাগবত মহারাজ ছিলেন। আমার গুরু ভাই দন্তি মহারাজ, জ্যোতি মহারাজ, পদ্মনাভ মহারাজ, শান্ত মহারাজ, এরকমভাবে ভক্তি সর্বস্ব গোবিন্দ মহারাজ ইত্যাদিতে 8 জন। তোর মধ্যে গোবর্ধন থেকে শিবানন্দ প্রভু এসেছেন।
শিবানন্দ প্রমাণী পূজ্যবাদ ভক্তি দ্বৈত মাধব মহারাজের আশ্রিত। সে এসে গুরুদেবের কাছে সন্ন্যাস প্রার্থনা করছে, গুরুদেব প্রত্যাখ্যান করতে দেয়নি। সে খুব রাগ হয়ে গিয়েছে যে এরা এতজন 8 জন 10 জনকে সন্ন্যাস দিয়ে আমার দিল না। গুরুদেব কিছু বলেনি। কিছুদিন পরে দেখা গেছে সেই শিবানন্দ গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করছে। এইবার অন্যান্য সমস্ত যারা দেখছেন তারা বলছে দেখো গুরুদেব কি জন্য সন্ন্যাস দেন, এইবার চিন্তা করে দেবে। আর সবাই কেউ প্রতি কোনো অবজেকশন ছিল না। আর প্রত্যেক গোবিন্দ মহারাজ, শঙ্কর মহারাজ অন্যান্য সবাইকে দিয়েছে। কিন্তু তাতে দেখা গেছে গুরুদেব সর্বান্তর্যামী। এই তো আর আমি কিছু জানি না, আমি গুরুতত্ত্বের উপর আলোচনা করব। গুরুদেবের 126তম শুভ আবির্ভাব তিথি তথা ব্যাস পূজা। ব্যাস পূজা বলতে এক সময় ঋতু মহারাজ যজ্ঞ করতেছিলেন। যজ্ঞ করতে করতে 99টা যজ্ঞ সমাপন করে ফেলেছেন। 100টা যখন পড়বে তো তখন দেবরাজ ইন্দ্র বাধা সৃষ্টি করলেন। বাধা সৃষ্টি করলেন মানে সাধু বেশ ধারণ করে ওই ঘোড়াগুলো, যজ্ঞের যে ঘোড়া ওটা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। অত্রিমুনি ওটা দেখতে পেরেছেন। দেখতে পাওয়ার পরে সেই পৃথু মহারাজ বলেছে, পৃথু মহারাজ আপনার যজ্ঞের যে ঘোড়া অশ্ব ওইটা ওই দেবরাজ ইন্দ্র সাধুর বেশ ধারণ করে ওইটা চুরি করে নিয়ে গেছে। তো তখন পৃথু মহারাজ সাথে সাথে আদেশ দিল, যাও। তার বড় ছেলের নাম ছিল ত্রিশঙ্কু। ত্রিশঙ্কু আদেশ দিল, যাও দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করে যজ্ঞের অশ্ব ছিনিয়ে নিয়ে আসো। তখন পৃথু মহারাজের ছেলে ত্রিশঙ্কু ঘোড়া পিঠে করে বীর বিক্রমে ছুটে দেবরাজ ইন্দ্রকে ধরে ফেলেছে। ধরে ফেলে ওই যজ্ঞের ঘোড়া ছিনিয়ে নিয়ে এসে দেবরাজ ইন্দ্রকে বেঁধে, হাত পা বেঁধে একদম পিতার সামনে অর্থাৎ পৃথু মহারাজের সামনে রেখে দিয়েছে। তো তাতে দেবরাজ ইন্দ্র লজ্জিত হয়ে গিয়েছেন, অপমানিত হয়ে গিয়েছেন। আমি স্বর্গের একজন রাজা আর মর্তের একজন রাজার কাছে আমি এইরকম অপমানিত হলাম। তখন 12 বছর ইন্দ্র ওই পৃথু মহারাজের রাজত্বে দৃষ্টি দান করে নাই। তো তখন তীব্র অভাব শুরু হয়ে গেছে দেশে। দেশের সাধুরা সন্ন্যাসীরা তখন চিন্তা করে আমরা এখন কোথায় যাই। তো তখন গৌতম মুনি বলতে একজন ছিলেন। সেই গৌতম মুনির ছিল অলৌকিক প্রভাব। গৌতম মুনি তখন ওই সকালে ধান লাগাতেন, বিকালে সেই ধান কাটতেন। তার মানে এই 10-12 ঘন্টার মধ্যে ধান বড় হয়ে যেত, তারপর পেকে যেত এবং কেটে নিয়ে আসত। ফলে গৌতম মুনি আশ্রমে কোনো অভাব ছিল না। তো দেশের সাধু সন্ন্যাসীরা যত ছিল সবাই তখন ওই গৌতম মুনি আশ্রমে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। যখন আশ্রয় নিয়ে গেছে তো কিছুদিন পরে দেবরাজ ইন্দ্রদেব এই বৃষ্টি বন্ধ করেছে, পৃথু মহারাজের অনুভব হয় নাই। তারপর পৃথু মহারাজ একদিন বুঝতে পারলেন যে এটা দেবরাজ ইন্দ্রের তখন পৃথু মহারাজ ক্রোধান্বিত হয়ে এখান থেকে স্বর্গে চলে গিয়েছেন দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে। এই খবর ইন্দ্র পাওয়ার যখন পেয়েছেন, ইন্দ্র পৃথু মহারাজের ভয়ে পালিয়ে গেছে। পুরা স্বর্গ তন্ন তন্ন করে খুঁজে পৃথু মহারাজ দেবরাজ ইন্দ্রকে আর পায়নি। আসার সময় রাস্তায় নারদ ঋষির সাথে দেখা। নারদ ঋষি বলল, আগে তুমি আপনার ঘর সামলান। বলে কি? বলে ধরিত্রী মানে পৃথিবী, সে দেবরাজ ইন্দ্রের কথা মতো এই শস্য দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে আগে। বলে আমি গিয়ে নেই মরতে। এখানে মর্তধামে এসে এই তীর ধনুক নিয়ে ধরিত্রীকে বলছে, এখনো তোকে আমি মেরে শেষ করে দেবো, তুই কেন এই কাজ করছো? যে এই জমিতে 1 বিঘাতে 30 মণ ধান হওয়ার কথা, সেই জায়গাতে এখন 30 কেজিও হচ্ছে না, এরকম। তখন ধরিত্রী ছত্তর করে ডাকতেছে যে আমাকে দেবরাজ ইন্দ্র এইরকম পরামর্শ দিয়েছে। তখন বলছে, না এখন তোরা আমি মেরে দেবো, দেবরাজ ইন্দ্রের কোন বাবার ক্ষমতা আছে তোরা রক্ষা করে আমি দেখবো। তখন বলছে, না না আমাকে করবেন না, আমাকে দহন করেন, তারপর সব আগের মতো হবে। তো তখন ওই পৃথু মহারাজ আদেশ দিল, ওই তখন ওই ধরিত্রীকে দহন করার পরে আগের মতো শস্য উৎপাদন হইতে লাগলো।
আগের মতো দেখেন যে এই জমিতে হয়তো 1 বিঘাতে 30 মণ হওয়ার কথা ছিল, এখন সেইটা 1 বিঘাতে 50 মণ হচ্ছে। এইবার আর অভাব নাই, অভাব বুঝে গেছে। তো তখন ওই গৌতম মুনির আশ্রমে যত সাধু সন্ন্যাসী ছিল তারা চিন্তা করলে এইবার গৌতম মুনি এখান থেকে আমরা চলে যাব। তো তখন চলে যাবে। এতদিন অভাবের সময় গৌতম মুনির আশ্রমে আমরা ছিলাম, এখন তো অভাব নাই, এখন আমরা চলে যাব। তাহলে ইতিমধ্যে ওই যখন গঙ্গা দেবী মর্তধামে অবতরণ করে তখন শিবের মাথায় গঙ্গা দেবী অবতরণ করে। শিব জটা দিয়ে গঙ্গা দেবীকে আবদ্ধ করে ফেলেন। এইটা দেখে পার্বতী উপবাস করেছে, উপবাস করে বলছে যে না, শিবের মাথা থেকে গঙ্গাকে না নামা পর্যন্ত আমি জল স্পর্শ করবো না। এবার কার্তিক আর গণেশ দুইজনে গিয়া ওই সাধুদের যে ওই গৌতম মুনি আশ্রমে যে সমস্ত সাধু ছিল ওই তাদের ওইখানে চলে গেছে। গিয়া সাধুদের কাছে পরামর্শ করলো যে তোমরা তো এখন অভাব নেই, চলে যাবে, তো তোমরা কি করো, কোন একটু অজুহাত বাহানা করে গৌতম মুনির বাড়িটা দৌড় দিয়ে তারপর চলে যাবে। বলে কি দোষ? তখন তারা একটা গাভী তৈরি করলেন। গাভী তৈরি করে বলে গৌতম মুনি প্রত্যেকদিন সকালে ভজন করতে চলে যায়, রাত্রি 8টা 9টা 10টার সময় ভজন করে গৃহে আসে সব সাধুদের দেখাশোনা করে, সবাই ঠিকরকম প্রসাদ পেয়েছে কিনা, কারোর কোনো অসুবিধা আছে কিনা। এমন সময় দেখে দেয় একটা গাভী। তো গৌতম মুনি আদান করে তখন গাভীটা কেমনে হাত দিয়ে দেয় বা করবে, গাভীটা মারা গেছে। তখন সব সাধুরা বলছে যে আপনি গোবধ করেছেন, আপনার গোবধের অপরাধী, আপনার কাছে আপনার থাকুন না। গৌতম মুনি ছিল, আমি তো তখন গৌতম মুনি ধ্যানস্থ হলেন। ধ্যানস্থ হয়ে ওই সাধুদের সব দুর্বিসন্ধি সব জেনে ফেললেন এবং ওই কার্তিক গণেশের এই অভিপ্রায় জেনে ফেললেন। তো কার্তিক গণেশকে আর কিছু বলেন নাই গৌতম মুনি। আর ওই সাধু সন্ন্যাসীদেরকে বলছে তোমরা এতদিন আমার এখানে থেকেছ, আমার এখানে খেয়েছ, এবার আমার উপর মিথ্যা চাপিয়ে তোমরা সাধু সেজে চলে যাও। আমি অভিসম্পাদ করলাম, আজ থেকে তোমাদের গুরু পরম্পরা শেষ। তোমাদের শিষ্যরা আর কোনোদিন তোমাদেরকে গুরু বলে মানবে না। তো তখন কি করবে? গুরু পরম্পরা ক্যান্সেল, বাতিল হয়ে গেছে। এখন কি করা যাবে? সেই গুরু পরম্পরাকে জগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভগবান বেদদেব এই ধরা নামে অবতীর্ণ হয়েছেন। ভগবান সপ্তাহের সপ্তাহ বেদদেব, সেটা আষাঢ় মাসের যে গুরু পূর্ণিমা, সেই গুরু পূর্ণিমাতে। তো এখন আমাদের যে গুরুদেব পরম পূজ্য ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, তারও আজ এই 126তম আবির্ভাব তিথি। তো সেই 126তম আবির্ভাব তিথিতে ওই গুরু আষাঢ় মাসের যে গুরু পূর্ণিমা, তো আমাদের কাছে আজকের এই তিথিটা সেই আষাঢ় মাসের গুরু পূর্ণিমার মতো শ্রেষ্ঠ বলে আমরা মানি। সেই জন্য আমরা ওই প্রত্যেক বছরে এই তিথিতে গুরুদেবের সেই ব্যাস পূজা করি। তো সেখান থেকে এই ধরাধামে এই ব্যাস পূজা, ব্যাসদেবের আদিগম তিথিতে থেকে সেই থেকে এই ধরাধামে এই ব্যাস পূজার প্রচলন। গুরু পূজা মানে ব্যাস পূজা, ব্যাস পূজা মানে গুরু পূজা, এই সেখান থেকে প্রচলন। তো যদি ব্যাসদেব এই ধরাধামে না আসতেন তারপরে তাহলে গুরু পরম্পরা জগতে থাকতো না। ওই গুরু পরম্পরাকে জগতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভগবান নিজেই ব্যাসদেব হয়ে সপ্তাহের হয়ে এই ধরাধামে এসে পুনরায় ওই গুরু পরম্পরা জগতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তো আমি আর বেশি কিছু বলবো না এখানে, না আরেকটু বলছি। আরেকটু কি, গুরুদেব বলছে গুরু ভগব সন্ত শিষ্য কৃত্য অপহারকা দুর্লভম গুরুদেবী শিষ্যকা সন্তাপ হারক। অর্থাৎ শিষ্যের টাকা পয়সা নেওয়ার মতো গুরুদেব জগতে বহুত আছে, কিন্তু শিষ্যের সন্তান হরণ করার গুরু জগতে অতি দুর্লভ, জগতে অতি দুর্লভ। সেটা আমাদের দিল্লির সম্রাট ছিলেন
পৃথ্বীরাজ চৌহান, পৃথ্বীরাজ মহারাজ। তো তিনি যখন সম্রাট ছিলেন, ঘুরি তখন আক্রমণ করেছিল। তো ঘুরিকে 14 বার পৃথ্বীরাজ মহারাজের সৈন্যরা বেঁধে এনে ওই পৃথ্বীরাজ মহারাজের সামনে ঘুরিকে রেখেছে। তো পৃথ্বীরাজ মহারাজ দয়া দেখা দিয়েছে, ছেড়ে দিয়েছে। 3 বার পালিয়ে গেছে, ঘুরি ধরতে পারে নাই। 18 বার সময় কিভাবে, ওই রাতের অন্ধকার না কিভাবে বলতে পারবো না, ওই ঢুকে পৃথ্বীরাজ মহারাজের দুনো চক্ষু উৎপাদন তুলে ফেলে দিয়েছে। এইবার পৃথ্বীরাজ মহারাজ বলছে, হাইরে গেলাম, আমি তোরা 14 বার ক্ষমা করে দিয়েছি, আর তুই একবারও আমার ক্ষমা করলি না। তখন ঘুরি বলছে, আমি দেশ দখল করতে আসি, রাজ্য দখল করতে আসি, আমি ক্ষমা করতে আসিনি। তো তখন পৃথ্বীরাজ মহারাজ নিরুপায়, কোনো উপায় নাই। এবার বসে বসে গুরুদেবকে ডাকছেন। পৃথ্বীরাজ মহারাজ গুরুদেবকে যখন ডেকেছেন, পৃথ্বীরাজ মহারাজের আহ্বানে গুরুদেব তৎক্ষণাৎ শিষ্যের কাছে গিয়ে উপস্থিত। দেখতে যে শিষ্যের চোখ নাই। তখন শিষ্যকে বলছে, তুমি এত খাল কেটে কুমির এনেছে, তুমি কেন তারে এই ক্ষমা করে দিয়েছ? শত্রুরে কখনো ছোট ভাবতে নেই, শত্রুরে কখনো দুর্বল ভাবতে নেই। তুমি যে দুর্বল ভেবেছ, ছোট ভেবেছ, ক্ষমা করছ, এই ক্ষমাই তোমার এই বিপদের কারণ। তো এখন তখন পৃথ্বীরাজ মহারাজের গুরুদেব বলতে, ঠিক আছে আমি যাচ্ছি, দেখি তোমাকে কেমনে কি করা যায়। সে ঘুরির কাছে চলে গিয়েছে। ঘুরির কাছে গিয়ে ঘুরির একটু প্রশংসা করছে যে তোমার ইসলাম ধর্ম শ্রেষ্ঠ, তুমি একটু আমার তোমার ধর্মের এই মারফতি গান শোনাও। ইতিমধ্যে দশরথ রাজা শব্দব্যাধি বান মারতে জানতেন। এই যে শব্দ হচ্ছে, এই শব্দ যে করবে তার উদ্দেশ্যে বান মারবে, বান দিয়ে তার মারলে সে মরে যাবে। দশরথ রাজা এটা জানতেন। পৃথ্বীরাজ মহারাজও এই শব্দব্যাধি বান মারতে জানতেন। তখন পৃথ্বীরাজ মহারাজকে বলছেন তার গুরুদেব যে একটা লোহার ডান্ডা ওইখানে 5-7 হাত দূরে রেখে দিতে, যে তুমি, আমি ঘুরির কাছে যাচ্ছি, ঘুরিকে বলবো যে তোমার ধর্মের কিছু মারফতি গান আমাকে শোনা, মানুষ তফসুতি আমাকে শোনাও। তো তখন ঘুরি কাঁসার বাজাই হোক, কর্তা বাজার, কিছু বাজাই হোক, এর মেরে ভাবে ইয়ে করতেছে। ইতিমধ্যে টপ করে ওই লোহার দণ্ডটা পৃথ্বীরাজ মহারাজের হাতে এসে গেছে। তখন পৃথ্বীরাজ মহারাজ বুঝতে পারলো যে হ্যাঁ, আমার উপযুক্ত সময় এবার হয়েছে। তখন ওই গুরুদেবকে স্মরণ করে শব্দব্যাধি বান মারলেন। বান মারার পরে ঘুরির এখান দিয়ে ঢুকছিল, এখান দিয়ে বের হয়ে গেছে, ঘুরি মরি শেষ। এইবার শিষ্যের কাছে এসেছে, পৃথ্বীরাজ মহারাজের কাছে এসেছে তার গুরু। বলো, তোমার শত্রু নিধন হয়েছে, এবার তুমি কি চাও? বলে, এবার আমি কি চাবো? আমি আর রাজ্যে চাই না, রাজ্যে প্রবেশ করবো না। এই এখন আমি কৃপা করে আপনি আমাকে রাধা গোবিন্দের কাছে নিয়ে যান। বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়, এহান কামার প্রতি হবে না সদয়। ওই গুরুদেবের আবেদনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গরুরকে নিয়ে ওইখানে হাজির। যখন হাজির, কিন্তু পৃথ্বীরাজ মহারাজ চোখ নাই, দেখবে কিভাবে? তখন গুরুদেব হাত বুলিয়ে দিলেন, দিব্য চক্ষু হয়ে গেল, এবার দেখতে ভগবান দিব্য রূপ। তখন বলছে, গুরুদেব আর আমার এখানে মর্যাদা নাই, আমাকে কৃপা করে রাধা গোবিন্দের নিত্য সেবায় নিযুক্ত করে দেন। তখন গরুরের পিঠে করে সেই পৃথ্বীরাজ মহারাজকে ভগবানের নিত্য সেবায় নিযুক্ত করে দিলেন। এই হল শিষ্যের এই সন্তান হরণ করা গুরুদেব। আর আমাদের প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর, তার একজন শিষ্য ছিল আসামে, নাম ছিল রামগতি প্রভু। সেও এইরকম প্রথম অবস্থায় বরপেটা ওই সর্বক মঠে ছিল ব্রহ্মচারী, কিন্তু কিছুদিন পরে সে সংসার করেছে। তো বাড়িতে গিয়া দুষ্ট সঙ্গের প্রভাবে সে অমেদ্য কুমেদ্য গ্রহণ করেছে।
কিছুদিন পরে তার মৃত্যু হয়ে গেছে। যখন মৃত্যু হয়ে গেছে তো তখন জমপুরীতে তাকে নিয়ে গেছে। নিয়ে যাওয়ার পরে এবার জিজ্ঞাসা করছে যমরাজ, কে তোমার গুরু? তখন শব্দ করে কাটতেছে, বলছে যে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর আমার গুরু। যখন এই কথা করছে তখন যমরাজ একবারে, আরে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শিষ্য আমার এখানে? তখন প্রভুপাদকে স্মরণ করলেন। প্রভুপাদ এলেন, বলে আপনার শিষ্য। তখন প্রভুপাদ বলছেন, তুই তো এই মাছগুলারে ধরে ধরে কেটে খেয়েছিস, কেটে ভেজে এখন পুরোতে ভাইকে সহ্য করতে পারবি তো? আর কোন উত্তর না, তোকে তো বুক ফাটতেছি। তখন যমরাজকে বললেন, এইবারের জন্য তাকে একটু ক্ষমা করে দেন। প্রভুপাদের আদেশে যমরাজ তারে পুনরায় ওইখান থেকে এনে তার বাড়িতে সর্বভোগে ওইখানে পৌঁছে দিলেন তার বাড়িতে। তার মানে তখন তার লাশ শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল। যখন তার আত্মাকে শরীর ভিতরে দেওয়া হলো, সে জেগে উঠছে। জেগে উঠে বলে, আমার হরিনামের থলি কই? হরিনাম থলিতে বাড়িতে। ইতিমধ্যে সেই প্রভাব রামগতি প্রভুকে বলছে যে আগামীকাল ভক্তি দৈত মাধব মহারাজের কাছে যাবি। এইবার মাধব মহারাজকে প্রভাব ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বলেছে যে রামগতি আসবে, তুমি তাকে পুনরায় সংস্কার করে দিবে। তো তখন ভোর হয়েছে। ভোর হওয়ার পরে রামগতি প্রভু যথাযথ ভাবে পূজ্যবাদ মাধব মহারাজের চরণে গিয়ে উপস্থিত। মাধব মহারাজ বুঝতে পেরেছে, মাধব মহারাজ পুনরায় তাকে সংস্কার করে দিয়েছে, মানে উপনয়ন দিয়ে তারপরেও 12 বছর সেই রামগতি প্রভু প্রকট ছিলেন। তো গুরুদেবের যে শিষ্যের সন্তান হরণ করার কথা, সেটা আমাদের ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর দেখিয়েছেন। আর দেখিয়েছেন পৃথ্বীরাজ মহারাজের গুরুদেব। শিষ্যের সমস্ত দুঃখ হরণ করে শিষ্যকে কৃষ্ণের শ্রীপাদ পদ্মে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, নিত্য সভায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। কৃপা সিন্ধু দেবত পতিতা নাম পাবনের বৈষ্ণব নমঃ। আপনারা শুনবেন? Do you want to listen more? Yes. There is a new Babaji, Shamananda Babaji. 5 minutes, huh? 5 minutes. Then after that, Modamoyi or Srimadevi will sing. उनका अपने चरणों में बहुत ही दीक्षा करता हूँ। और अभिनव गुरुपाद पद्म, शिक्षा गुरुपाद पद्म, श्रीमद भक्ति गुरु गोस्वामी गुरु महाराज राधल अभयचरण उनका चरण में बहुत ही दीक्षा करता हूँ। उन्होंने प्रसन्न होकर नित्यकाल इजाजत होने के लिए प्रार्थना करता हूँ।
परमार्थ परम गुरुदेव जगद्गुरु प्रभा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रूपानंद गुरु वर्ग गुरु परंपरा के चरणों में प्रणति करते हुए सबका कृपा आशीर्वाद दीक्षा करता हूँ। श्री गुरुदेव और कोई नहीं, कौन है? श्री गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण का ही अभिन्न कृपा मूर्ति। श्री कृष्ण ही गुरुदेव बन के हम जीवों को उद्धार के लिए इस जग में हम लोग को कृपा करने के लिए और हेतु की कृपा करने के लिए आया है। तो श्री गुरुदेव उनका जैसे भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह गुरुदेव भी वैसा ही है, कोई व्यतिक्रम नहीं है। फिर भी भगवान और गुरुदेव का एक ही दुख है। वो कौन सी दुख है? हम लोग जब 84 लक्षण से योनि भ्रमण करके इस जग में भगवान ने लाया है हम लोगों को, तब एक एक करके गांधा नाली का क्रिया था, वहां से उठाते उठाते हम लोगों को मानव किया। क्योंकि गुरुदेव जैसे भगवान मंगल चाहता है, गुरुदेव भी हर शिष्य का हर जगत का कल्याण चाहते हैं। तो श्री गुरुदेव हम लोग को जो भजन दिया है, भजन का मतलब क्या? भगवान को सुखी करना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना। क्योंकि हर किसी का में ही, हर जीव का में ही भगवान का वास है, सबको सम्मान करना। तो भगवान श्री कृष्ण का गोद में वही बैठ सकते हैं जो गुरुदेव का बात सुनते हैं। तो गुरुदेव क्या देते हैं हम लोगों को? जो बीज मंत्र देते हैं और जो परिणाम देते हैं, ये हम लोग ठीक से नहीं करेंगे तो गुरु जी का बहुत दुख होते हैं, भगवान का दुख होते हैं। क्योंकि उन्होंने हम लोगों को इतना छोटा सा जीव से आज आदमी बनाया, भजन का लायक बनाया। यदि हम लोग भजन नहीं करेंगे तो गुरुदेव का इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं होता। इसीलिए इस आज थोड़ा सा इतना ही बोल के आप लोगों को सामने हरे कथा मेरी तरफ से विश्वास करता हूँ। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। This is my humble request to you and all. If you really want to perform Vrindavan Dham Parikrama tomorrow, our temple Vrindavan Parikrama will start from tomorrow. You have to be ready and join Mangalarati with ready. After Mangalarati, without any fail, we will leave for Vrindavan Parikrama. That means 4 o'clock we have to be ready. 4 p.m. Attend Mangalarati, all these ritual, we have to follow them immediately go out. যদি আপনারা শক্তি করেন কালকে বৃন্দাবন পরিক্রমা করতে চান আমাদের সঙ্গে, তাহলে আসবেন, মঙ্গলারতি করার জন্য আসবেন, সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন। মঙ্গলারতি শেষ আমরা মন্দির থেকে বেরিয়ে যাবো বৃন্দাবন পরিক্রমা করার জন্য। आप सबका इच्छा है, सदिच्छा है तो धाम परिक्रमा करने के लिए काल जरूर मंगलारती दर्शन करना, मंगलारती को दर्शन करने के लिए आना, पूरा तैयार होकर के। ऐसा नहीं
मंगल करने के बाद अन्य करके जाएगा ऐसा नहीं. After finish, साथ परिक्रमा शुरुआत होगा. अभी थोड़ा धमाका कीर्तन होगा. हमारा यहीं पे ममतामयी मंगलमयी सीमा देवी और सुदेवी सब है, सब मिलके कीर्तन कर धमाका कीर्तन होगा. हारमोनियम में अलग से एक माइक तो यार मुंह पे बोलते रहो, इसको बोलने के लिए दे दो. Hare